బి న్యూస్ వాస్తవాల ప్రతిబింబం. బి న్యూస్ కి స్వాగతం. వార్తల ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. పాలిత ప్రాంతమైన యానాంలో PMMSY పథకం కింద NFDB నిధులతోని మత్స్యశాఖ ఆధ్వర్యంలో సంయుక్తంగా స్నిప్టెడ్ శిక్ష ఇచ్చిన నైపుణ్య అభివృద్ధి కార్యక్రమం శనివారం ముగిసింది. పాలిత ప్రాంతమైన యానాంలో PMMSY పథకం కింద NFDB నిధులతోని మత్స్యశాఖ ఆధ్వర్యంలో సంయుక్తంగా స్నిప్టెడ్ శిక్ష ఇచ్చిన నైపుణ్య అభివృద్ధి కార్యక్రమం శనివారం ముగిసింది. ముగింపు దశలో ముఖ్య అతిథిగా పరిపాలనా అధికారి శ్రీ ఆర్ మునిస్వామి సూచనలు ఇచ్చి ధృవీకరణ పత్రాలను అందజేశారు. బోట్ ఇంజిన్ యొక్క లోపాలు సరిదిద్దడం మరియు నిర్వహణ అనే అంశంపైన స్నిప్టెడ్ అధికారులు VL పూజర్, హరనాథ్, అర్జున్ 3 రోజుల పాటు శిక్షణను ఇచ్చారు. మత్స్యశాఖ అధికారి గొంతియా తదితర అధికారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. with you and teach you how to rectify in case of any emergency your boat engine. As I said in the first meeting itself, engine is the main aspect of a boat. Engine. Without engine, nowadays, traditionally we are using hands, rowing. Now to have a row and a order, willing and interested in boat working. So, they teach you. We are also here only. Your team, because our department is specialist in our department and he is working for you day and night. And with all the help, all the collaboration and cooperation, we teach you something for your betterment in the life. It is again some few fishermen talking about this, that is earning our saving some 3,000 rupees, 4,000 rupees, charge some 4,000 rupees, even by small mistakes, they give some 3,000, 4,000. Now it is the same for you. Now you have to save the money. Why? Because they are interested in the welfare of fishermen. The government or government interested towards the welfare of fishermen. So we conduct so many programs like that for your knowledge, to keep your knowledge, to improve your knowledge, for rectify it. It's universal. So the correct time, and as they will tell me, ban time, during ban time, many fishermen may be free at the time and we will get. Okay, from next program onwards, we will try to talk with them because they are having some all India attributes. Now they are going to some other place. In Andhra itself, Andhra is a very big state and they are having many villages. So each and every village they have to form a schedule. The schedule that I saw your face in your right board. You think now it is yours, boat engines is yours. Now you need not go to a mechanic for rectification. I hope that you are having the knowledge. So, as a part of your getting knowledge and getting training, we are able to give the certificates. In a few minutes, you are given the certificate and my request is you have to educate other people. Many youngsters is there. Without attending this training program, they are not having the chance to attend the meeting. But they are in village. You have to educate. You have to educate the people and get them acquainted with that aspect of the technology also. Okay. Small things make a big one. So it is a foundation. From foundation, you have to build a structure, superstructure also. So and Arjun and also Gundaya and his team, and also especially for my fishermen like you for coming and attending this program. కాకినాడ జిల్లా తాళరేవు మండలం కోరంగిలో ఉన్న ప్రభుత్వ హోమియో వైద్యశాల రోగులకు కొండంత అండగా ఉంది. ఈ హోమియో వైద్యశాలను ఇటీవల నేషనల్ ఆయుష్ మిషన్ నిధులతో సర్వాంగ సుందరంగా అభివృద్ధి చేశారు. ఈ హాస్పిటల్లో అనేక వ్యాధులకు వైద్య సేవలతో పాటు సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని అందించే యోగాలతో సైతం ఇక్కడ శిక్షణ ఇస్తూ ఉండడం విశేషం.
మండలంలోని కోరంగిలో సుమారు 30 ఏళ్ల క్రితం ఉచిత హోమియో ఆసుపత్రి సేవలను ప్రారంభించారు. ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్ ఆయుష్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ఈ ఆసుపత్రికి అటు అమలాపురం నుంచి ఇటు కాకినాడ వరకు అనేక మంది వచ్చి వైద్య సేవలు పొందుతూ ఉంటారు. ఆసుపత్రి వైద్యాధికారి ఎం విజయ్ ప్రతిభ ఆధ్వర్యంలో మెరుగైన వైద్య సేవలు అందిస్తూ ఉండటంతో ఇటీవల రోగుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. కాకినాడ జిల్లా తాళరేవు మండలం కోరంగిలో ఉన్న ప్రభుత్వ హోమియో వైద్యశాల రోగులకు కొండంత అండగా ఉంది. ఈ హోమియో వైద్యశాలను ఇటీవల నేషనల్ ఆయుష్ మిషన్ నిధులతో సర్వాంగ సుందరంగా అభివృద్ధి చేశారు. ఈ ఆసుపత్రిలో అనేక వ్యాధులకు వైద్య సేవలతో పాటు సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని అందించే యోగాలతో సైతం ఇక్కడ శిక్షణ ఇస్తూ ఉండడం విశేషం. మండలంలోని కోరంగిలో సుమారు 30 ఏళ్ల క్రితం ఉచిత హోమియో ఆసుపత్రి సేవలను ప్రారంభించారు. ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్ ఆయుష్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ఈ ఆసుపత్రికి అటు అమలాపురం నుంచి ఇటు కాకినాడ వరకు అనేక మంది వచ్చి వైద్య సేవలు పొందుతూ ఉంటారు. ఆసుపత్రి వైద్యాధికారి ఎం విజయ్ ప్రతిభ ఆధ్వర్యంలో మెరుగైన వైద్య సేవలు అందిస్తూ ఉండటంతో ఇటీవల రోగుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. బల్స్ లలితాండి మాది హాస్పిటల్ నుంచి వాడుతున్నాను మందులు. హీల్ పెయిన్ అది నా ప్రాబ్లం అయితే హీల్ పెయిన్ అండి బాగా తగ్గిందండి. మా అమ్మగారు కూడా మోకాలు నొప్పులు అండి అవి కూడా ఇక్కడే చూపించుకుంటారండి. ఆవిడ రామచంద్రపురం అండి, కానీ అక్కడ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మందులు వాడతారండి నెలకి 15 రోజులకు ఒకసారి. నేను కూడా యోగా డైలీ యోగాకి వస్తానండి. నేను 15 రోజులకు ఒకసారి చూపించుకుంటూ ఉంటానండి, రెగ్యులర్గా వస్తానండి. నేను హీల్ పెయిన్ అయితే బాగా తగ్గింది లేదండి, హీల్ పెయిన్ మొత్తం తగ్గిపోయిందండి. యోగాకి అదే కొంచెం వెయిట్ లాస్ అవుదాం కదా ఇంకా డైలీ యోగాకి పెట్టిన దగ్గర నుంచి వస్తున్నానండి. నేనైతే అమ్మగారు కూడా వచ్చాక కూడా బాగా డెవలప్ చేశారండి. అంతకు ముందు అయితే ఇంకా నీట్నెస్ లేకుండా అసలు ఎలా పెడితే అలా ఉండేదండి. ఇప్పుడు వచ్చాక మొత్తం ఏది చేసినా మేడం గారు బాగా చేశారండి. ఆవిడ మాత్రం లేకపోతే ఎవరు లేకపోతే ఆవిడే మందులు ఇవ్వడం అనేది బాగా చూసుకోరండి. మనుషులు కూడా బాగా చూస్తారండి, బాగా మాట్లాడతారు. ఇసుకోరు ఎంతసేపు చెప్పినా బాగా వింటారండి. ఆవిడ చేశారండి డెవలప్. మేము వచ్చిందని కూడా బాగా అంతకుముందు చాలా ఇదిగా ఉండేదండి, ఎవరు వచ్చేవారు కాదండి. ఈ మధ్యకాలంలో బాగా చేయడం వల్ల ఇంకా అందరూ వస్తున్నారని తగ్గుతుంది కూడా అందరికీ. ఎవరికన్నా కూడా చెప్తున్నాం మేము కూడా బాగా చూస్తారు మేడం గారు, తగ్గుతుంది అదే మీరు చూపించుకోండి అని చెప్పడం వల్ల ఎవరొకరు వస్తున్నారండి ఇక్కడ కూడా. అప్పుడు వారానికి సార్ వచ్చేవాడండి, వారానికి వచ్చి రోజు అవతల లేదండి. దాటగాలి వారానికి 15 రోజులకు వచ్చి వారానికి ఒకసారి వచ్చి ఒకసారి ఉంటే చూపించుకునే వాళ్ళు అండి, అది వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. తర్వాత మేడం గారు వచ్చాక హాస్పిటల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేశారండి, బాగుంటుంది. వర్క్ కూడా బాగా చేస్తారు. ఉన్నప్పుడు గురించి వస్తున్నానండి. ముందైతే ఒకసారి 2 సార్లు జరాటగా ఇచ్చారండి, బాగానే పనిచేసాను. మొక్కల నొప్పుల గురించి వస్తున్నాను ఒక 3 ఏళ్ళ నుంచి 6 నెలల నుంచి. ఈ బాణంలో ఒకటి వేసుకుంటే బాణంతో పని చేస్తుంది, వేసుకోకపోతే కొంచెం తేడా వస్తుంది. ఇంగ్లీష్ కూడా. యానం సబ్ జైలు వీధి స్థానిక వెంకట్ నగర్ వెనకాల విచ్చలవిడిగా చెత్త వేయడం వల్ల చుట్టుప్రక్కల ప్రజలకి వాటి ద్వారా వచ్చే దుర్వాసన వల్ల అనారోగ్యానికి పాలై విషజ్వరాలు సంభవిస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న స్థానిక ప్రజలు అధికారులు స్పందించి తగు చర్యలు చేపట్టాలని వారు కోరుతున్నారు. యానం సబ్ జైలు వీధి స్థానిక వెంకట్ నగర్ వెనకాల విచ్చలవిడిగా చెత్త వేయడం వల్ల చుట్టుప్రక్కల ప్రజలకి వాటి ద్వారా వచ్చే దుర్వాసన వల్ల అనారోగ్యానికి పాలై విషజ్వరాలు సంభవిస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న స్థానిక ప్రజలు అధికారులు స్పందించి తగు చర్యలు చేపట్టాలని వారు కోరుతున్నారు.
జిల్లా తాళరేవు మండలం మల్లవరం వై జంక్షన్ వద్ద కోరంగి ఎస్ఐపి సత్యనారాయణ ఆధ్వర్యంలో వాహనాల తనిఖీలు నిర్వహించగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో 3 కేసులు నమోదు చేస్తామని తెలిపారు. ఈ తనిఖీలో కానిస్టేబుల్ చిట్టుబాబు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. జిల్లా తాళరేవు మండలం మల్లవరం వై జంక్షన్ వద్ద కోరంగి ఎస్ఐపి సత్యనారాయణ ఆధ్వర్యంలో వాహనాల తనిఖీలు నిర్వహించగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో 3 కేసులు నమోదు చేస్తామని తెలిపారు. ఈ తనిఖీలో కానిస్టేబుల్ చిట్టుబాబు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. జిల్లా తాళరేవు మండలం ఎస్ఈబి స్టేషన్ తాళరేవు నందు ఏ శ్రీరంగం దొర అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్ కాకినాడ వారి ఆధ్వర్యంలో డిప్యూటీ కమిషనర్ విజయవాడ వారు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు మరియు ఎస్పీ శ్రీలక్ష్మి ఆదేశాల మేరకు 9 వాహనాలు వేలం వేయగా 5 వాహనాలు వేలంలో పాడుకున్నారు. కాకినాడ జిల్లా తాళరేవు మండలం ఎస్ఈబి స్టేషన్ తాళరేవు నందు ఏ శ్రీరంగం దొర అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్ కాకినాడ వారి ఆధ్వర్యంలో డిప్యూటీ కమిషనర్ విజయవాడ వారు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు మరియు ఎస్పీ శ్రీలక్ష్మి ఆదేశాల మేరకు 9 వాహనాలు వేలం వేయగా 5 వాహనాలు వేలంలో పాడుకున్నారు. వీటి అబ్స్ట్రాక్ట్ ప్రైజు 59,400 వేలంలో దక్కించుకున్నారు. మొత్తం అమౌంట్కి జీఎస్టీ చెల్లించాలని అన్నారు. దీనిలో 33% హెచ్చు అమౌంట్ వచ్చింది. దీనిని ప్రభుత్వ ఖాతాలో చలానా ద్వారా కట్టడం జరిగిందని తాళరేవు ఎస్ఐ తెలియజేశారు. బయటకి ఒక 1000 రూపాయలకి అమ్ముతున్నాం. ఇక్కడ కాదు, బండి ఎక్కడ ఉందో అక్కడ వేయాలి. బండి లేని దగ్గర దానికి బయటికండి అడమన్నారు కదా బయటికి ఒకటి టీవీఎస్ జూపిటర్ ఉంది, 2 డంక్ మోటార్ సైకిల్ ఉంది, 3 బజాజ్ పల్సర్ ఉంది, 4 ట్రాక్టర్ ఉంది. ఈ 2 బళ్ళు అయితే తిరిగిలేని బళ్ళు మీరు ఆలోచించవద్దు. ఏదైనా అంటే ఎవరు అవసరాల కోసం వాడుకుంటే మాత్రం కంగారులో పడిపోయారు తప్ప బండి చాలా బాగుంది. కంగారులో పడిపోయారు. నా పేరు ఏ శ్రీరంగం ద్వారా అసిస్టెంట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సూపరింటెండెంట్ కాకినాడ. ఈరోజు తాళరేవు ఎస్సీబీ స్టేషన్లో 9 వాహనాల గురించి వేలంపాట చేసింది. అందులో డీసీ గారి ఆర్డర్స్ ప్రకారం, ఎంఈ ఇన్స్పెక్టర్ రేట్ల ప్రకారం ఆక్షన్ 9 వెహికల్స్ ఆక్షన్ పెట్టగా అందులో ఓన్లీ 4 వెహికల్స్ మాత్రం ఈరోజు ఆక్షన్ జరిగింది. అది అప్సెట్ దేని మీద 10%, 15% ఇలాగా యాక్షన్ అప్సెట్ వాల్యూ మీద చేసాం. ఈ యాక్షన్ మన అడిషనల్ ఎస్పీ శ్రీలక్ష్మి మేడం గారి ఆదేశం ప్రకారం ఈరోజు తాళరేవు స్టేషన్లో యాక్షన్ నిర్వహించారు. జిల్లా కిర్లంపూడి మండలం తామరాడ గ్రామంలో ఆషాఢ పెళ్లి కొడుకుకి శ్రావణ మాసంలో వధువు ఇంటికి వస్తున్న సందర్భంగా కొత్త అల్లుడికి ఉదయగిరి వెంకన్నబాబు, రమణి దంపతుల అల్లుడుకు 100 రకాల పిండి వంటలతో స్వయంగా చేసి వడ్డించారు. జిల్లా కిర్లంపూడి మండలం తామరాడ గ్రామంలో ఆషాఢ పెళ్లి కొడుకుకి శ్రావణ మాసంలో వధువు ఇంటికి వస్తున్న సందర్భంగా కొత్త అల్లుడికి ఉదయగిరి వెంకన్నబాబు, రమణి దంపతుల అల్లుడుకు 100 రకాల పిండి వంటలతో స్వయంగా చేసి వడ్డించారు. బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాయవరం మండల చెల్లూరు గ్రామంలో ఆత్మ సౌజన్యంతో ప్రకృతి వ్యవసాయంపై రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమం మండల వ్యవసాయ అధికారి కె ప్రభాకర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా పీడీ జ్యోతిర్మయి మాట్లాడుతూ ప్రకృతి వ్యవసాయంపై అవగాహన కల్పించారు. ఆలమూరు వ్యవసాయ శాఖ ఏడీ నాగేశ్వరరావు, జిల్లా వనరుల కేంద్రం ఏడీఏ రాజశేఖర్, ప్రకృతి వ్యవసాయ సిబ్బంది బాబురావులు రసాయనిక ఎరువుల వాడకం, పెట్టుబడి ఖర్చుల నియంత్రణ, ద్రవరూప జీవామృతం, ఘనరూప జీవామృతం తదితర పలు అంశాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించారు.
బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాయవరం మండల చెల్లూరు గ్రామంలో ఆత్మ సౌజన్యంతో ప్రకృతి వ్యవసాయంపై రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమం మండల వ్యవసాయ అధికారి కె ప్రభాకర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా పీడీ జ్యోతిర్మయి మాట్లాడుతూ ప్రకృతి వ్యవసాయంపై అవగాహన కల్పించారు. ఆలమూరు వ్యవసాయ శాఖ ఏడీ నాగేశ్వరరావు, జిల్లా వనరుల కేంద్రం ఏడీఏ రాజశేఖర్, ప్రకృతి వ్యవసాయ సిబ్బంది బాబురావులు రసాయనిక ఎరువుల వాడకం, పెట్టుబడి ఖర్చుల నియంత్రణ, ద్రవరూప జీవామృతం, ఘనరూప జీవామృతం తదితర పలు అంశాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించారు. పంట కోత అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనకి ఆ బోర్డుని అందులో దొంగలు కానీ ఎవరో మనం దొరకలేదు. మనకి టైం ఉండగా ఇప్పుడు అన్ని చేస్తాం. ఏమాస్త్రం అనేది గుడ్లు పదకుండా సొత్తల్ని మనకి రసం పిచ్చి పురుగులు చాలా అరికడుతుంది. ఈ నీమాస్త్రం ఈ ద్రవజీవామృతం ఎదుగుదల, ఈ గలజీవామృతం అంటే వేస్తుంది. అది వేసుకోవడం వల్ల ఏంటవుతుందంటే మనకి వానపాములు ఎక్కువగా అభివృద్ధి ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే వానపాములు ఉండడం వల్ల మనకు యూరియా వేసిన అవసరం కూడా లేదు. ఎక్కువగా వానపాములు అంటే కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేట నియోజకవర్గ ప్రజలకు తమ కుటుంబం ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటుందని కాకినాడ జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు జ్యోతుల నవీన్ కుమార్ సతీమణి జ్యోతుల లక్ష్మీదేవి అన్నారు. జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలో అమ్మవార్లకు మొక్కులు తీర్చుకునే కార్యక్రమంలో భాగంగా శనివారం జగ్గంపేట మండలం రామవరం గ్రామంలో పలు ఆలయాలను సందర్శించి అమ్మవార్లకు చీర మరియు సారెను సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర తెలుగు యువత ఉపాధ్యక్షుడు అలబాల వెంకటేశ్వరరావు స్వగృహంలో లక్ష్మీదేవి మీడియాతో మాట్లాడారు. నియోజకవర్గ ప్రజలు అఖండ మెజార్టీతో తన మావయ్య జ్యోతుల నేరుని ఎమ్మెల్యే గెలిపించిన సందర్భంగా తాను ఎన్నికల్లో మొక్కుకున్న మొక్కులను చెల్లించుకుంటున్నానని అన్నారు. ఇప్పటికే గోకవరం, గండపల్లి మండలాల ఆలయాలను సందర్శించానని, జగ్గంపేట మండల గ్రామంలో ఆలయాలను దర్శించుకుంటున్నానని అన్నారు. కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేట నియోజకవర్గ ప్రజలకు తమ కుటుంబం ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటుందని కాకినాడ జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు జ్యోతుల నవీన్ కుమార్ సతీమణి జ్యోతుల లక్ష్మీదేవి అన్నారు. జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలో అమ్మవార్లకు మొక్కులు తీర్చుకునే కార్యక్రమంలో భాగంగా శనివారం జగ్గంపేట మండలం రామవరం గ్రామంలో పలు ఆలయాలను సందర్శించి అమ్మవార్లకు చీర మరియు సారెను సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర తెలుగు యువత ఉపాధ్యక్షుడు అలబాల వెంకటేశ్వరరావు స్వగృహంలో లక్ష్మీదేవి మీడియాతో మాట్లాడారు. నియోజకవర్గ ప్రజలు అఖండ మెజార్టీతో తన మావయ్య జ్యోతుల నేరుని ఎమ్మెల్యే గెలిపించిన సందర్భంగా తాను ఎన్నికల్లో మొక్కుకున్న మొక్కులను చెల్లించుకుంటున్నానని అన్నారు. ఇప్పటికే గోకవరం, గండపల్లి మండలాల ఆలయాలను సందర్శించానని, జగ్గంపేట మండల గ్రామంలో ఆలయాలను దర్శించుకుంటున్నానని అన్నారు.
అయిపోతుంది. జగ్గంపేట కాన్స్టిట్యున్సీలో మామయ్య గారిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించినందుకు మన కాన్స్టిట్యున్సీలో అమ్మవార్ల గుళ్ళు అందరికీ వెళ్ళి మొక్కుకోవడం జరిగింది. చీర సారీ పసుపు కుంకుమ గాజులు సమర్పించుకుంటానని ఆ మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఈరోజు రామవరంలో మనకి సత్తమ్మ తల్లి గుడికి, ఏగులమ్మ తల్లి గుడికి, ముత్యాలమ్మ తల్లి గుడికి, గంగమ్మ తల్లి గుడికి, దుర్గమ్మ తల్లి గుడికి తిరిగి మొక్కులు చెల్లించుకోవడం జరిగింది. మీరందరూ కలిపి ఎప్పుడూ లేనటువంటి ఇంత మెజార్టీని ఇచ్చి ఆయన్ని గెలిపించినందుకు నేను డోర్ టు డోర్ తిరిగేటప్పుడే మొక్కుకున్నాను. మామయ్య గారిని గెలిపించినప్పుడు ప్రతి గ్రామంలోని గ్రామ దేవతలందరి గుళ్ళకి వచ్చి పసుపు కుంకుమ సారీ సమర్పించుకుంటానని, మీరు ఇంత మెజార్టీ ఇచ్చాక వెంటనే మొక్కు చెల్లించుకోవడం జరుగుతుంది. బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి గన్నవరం నియోజకవర్గం అంబాజీపేట మండలం ద అంబాజీపేట జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గాన్ని ముఖ్య సలహాదారులు సీనియర్ పాత్రికేయులు సిఎన్ మూర్తి శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. గౌరవ అధ్యక్షులుగా మద్యంశెట్టి శ్రీనివాస్ అధ్యక్షులుగా, పల్లా సూర్యప్రకాశ్రావు ప్రధాన కార్యదర్శిగా, జిత్తుక రాంప్రసాద్ కోశాధికారిగా, ఇసుకపూడి ప్రఫుల్ కుమార్ ఉపాధ్యక్షులుగా, కోన సత్యబాబుగా ఎన్నుకున్నారు. బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి గన్నవరం నియోజకవర్గం అంబాజీపేట మండలం ద అంబాజీపేట జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గాన్ని ముఖ్య సలహాదారులు సీనియర్ పాత్రికేయులు సిఎన్ మూర్తి శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. గౌరవ అధ్యక్షులుగా మద్యంశెట్టి శ్రీనివాస్ అధ్యక్షులుగా, పల్లా సూర్యప్రకాశ్రావు ప్రధాన కార్యదర్శిగా, జిత్తుక రాంప్రసాద్ కోశాధికారిగా, ఇసుకపూడి ప్రఫుల్ కుమార్ ఉపాధ్యక్షులుగా, కోన సత్యబాబుగా ఎన్నుకున్నారు. ఈ నూతన కమిటీ కూడా గత కమిటీని ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందుకు తీసుకువెళ్తూ
మన బిల్డింగ్ కార్యక్రమాన్ని కూడా త్వరలో అంటే 1-2 నెలల్లో పూర్తి చేసుకుని ప్రారంభించుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహాయ సహకారాలు అందించి అందరం కలిసికట్టుగా ఏకదాటిగా ముందుకు వెళ్ళి ఆ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం. అలాగే ఇకపై ఏ సమస్యలు వచ్చినా కూడా కలిసి చర్చించుకుని ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా చర్చించుకొని మన సమస్యలను మనం పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎటువంటి భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా కలిసి చర్చించుకోవాలనేది నా అభిప్రాయం. అలాగే ఇప్పుడు నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి కమిటీ సభ్యులందరికీ రాజ్య సభ్యులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం. బీ న్యూస్ వాస్తవాల ప్రతిబింబం.